نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا کہ آج ہمارے چینل پر 9 بجے سے 10 بجے تک لائیو پروگرام رہے گا اور نکاح کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، یہ آپ سے کہا گیا تھا۔ مجھے اور افروز بھائی دونوں کو اس لائیو پروگرام میں بات کرنا تھا، لیکن افروز بھائی کے پاس کچھ ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے، یعنی انٹرنیٹ کنیکشن بہت سلو ہے، جس کی وجہ سے ان کی آواز ہم تک پہنچ نہیں پا رہی تھی، تو اس لیے میں خود ہی ڈائریکٹ آپ سے بات کرنے کے لیے یہاں پر آ گیا۔ تو آج نکاح کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں اور کچھ ضروری سوالات جو بار بار ہم لوگوں کو ہمارے چینل میں پوچھے گئے ہیں، انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح اللہ رب العزت نے ایک بہترین تحفہ اور ایک بہترین ہدیہ ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس میں اسلام جیسی نکاح کے تعلق سے سہولت ہو اور زندگی سہولت کے ساتھ گزارنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ بتایا گیا ہے۔ ڈائریکٹ ہم لوگ انشاءاللہ سوالات کی طرف آئیں گے۔ ہمارے پاس جو سوالات آئے ہیں انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ نکاح کرنے کا جو مقصد ہے ویسے تو بہت سارے مقاصد ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے 7 مقاصد بیان کروں گا، 7 ایسے ریزنز بیان کروں گا آپ ترجمہ کرو، میں اردو میں بول لیتا ہوں انشاءاللہ۔ నయారణ ముస మీరు వాయిస్ అంటే నయారణ కొంచెం అంటే మాట్లాడొచ్చు అఫ్రోజ్ భాయ్, ఇంత పెద్ద బయాన్ అంటే మరి తెలుగులో చాలా కష్టమైపోతుంది। నేను ఉర్దూలో చెప్తాను, దాని తర్వాత మీరు తెలుగులో చెప్పండి, పర్వాలేదు। ఇప్పుడు మీ వాయిస్ వస్తుంది అల్హమ్దులిల్లా। వస్తుందా? निकाह का जो सबसे पहला मकसद है, निकाह का जो सबसे पहला मकसद है वो है गुनाहों से बचना। निकाह का इंशाल्लाह निकाह का जो सबसे पहला मकसद है वो है गुनाहों से बचने के लिए निकाह किया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में फरमाया है, या माशर शबाब मन इस्ताताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ नौजवानों, तुम में से जो शादी करने की ताकत रखता है, इस्तिताअत रखता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया फल्यतज़व्वज, उसको चाहिए कि वो फौरन निकाह कर ले। वमन लम यस्तति, और जो निकाह की ताकत नहीं रखता, यानी शादी कर लिया तो बीवी बच्चों को नहीं पाल सकता, उसकी कोई कमाई नहीं है, उसका कोई घर नहीं है, उसके पास बीवी की जरूरतें पूरी करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो रोजे रखे, यानी रोजों के जरिए से जो अपनी शहवत है उस पर कंट्रोल करे। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज, जो ताकत रखता है निकाह की वो निकाह कर ले। इसके 2 बड़े फायदे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए इसी हदीस में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, निकाह करने से आदमी के निगाहों की हिफाजत होती है, यह अल्लाह के नबी ने फरमाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व अहसनु लिल फरज, और निकाह करने से आदमी के शर्मगाह की हिफाजत होती है।
تو بہرحال اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نکاح کرنے سے آدمی آسانی کے ساتھ گناہوں سے بچ جاتا ہے، تو اس لیے شریعت میں نکاح کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ پہلا مقصد ہے۔ دوسرا مقصد ہے وہ ہے نکاح کے ذریعے ایمان کی تکمیل، یعنی جب آدمی نکاح کرتا ہے تو اس کا ایمان پورا ہو جاتا ہے۔ اس کو بھی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف دینہ فلیتق اللہ فی النصف الباقی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا ایمان کامل ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیتق اللہ فی النصف الباقی، باقی آدھے ایمان کے بارے میں اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی نوجوان جو اللہ سے ڈر رہا ہو پہلے سے ہی اور اللہ کے احکامات پورے کر رہا ہو، جب وہ نکاح کر لیتا ہے تو اس کا ایمان پورا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے نکاح کا یہ بھی ایک مقصد بیان کیا گیا کہ نکاح کی وجہ سے آدمی کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ تو دو چیزیں ہوئی، پہلے آدمی گناہوں سے بچتا ہے، دوسرا مقصد یہ ہے کہ آدمی کا ایمان کامل ہوتا ہے، اور تیسرا مقصد نکاح کا وہ ہے عزت۔ یعنی جب آدمی نکاح کرتا ہے تو اس کی بیوی کی وجہ سے اسے عزت ملتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کی بیوی کو عزت ملتی ہے۔ نکاح کے ذریعے اللہ تعالیٰ عزت دینا چاہتے ہیں، اس لیے کہ آدمی نکاح کے بعد جو کام کرتا ہے اس سے تو اسے عزت ملتی ہے، لیکن وہی کام اگر نکاح سے پہلے کرے، یعنی نکاح سے پہلے اگر وہ کسی عورت کے ساتھ سوئے، نکاح سے پہلے اگر وہ کسی نامحرم عورت سے بات چیت کرے، تو وہ اس کے لیے شرم کی بات ہے، تو وہ اس کے لیے ذلت کی بات ہے۔ لیکن آدمی جب شادی کر کے یہ کام کرتا ہے تو اسے اس سے عزت ملتی ہے۔ تو اسی لیے نکاح کا ایک مقصد یہ بھی بتایا گیا کہ نکاح سے عزت ملتی ہے۔ اور نکاح کا چوتھا مقصد ہے محبت۔ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ اسے محبت کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسی محبت کے لیے اللہ رب العزت نے یہ نکاح کے نظام کو رکھا ہے۔ یعنی شوہر کو بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے محبت ہوتی ہے، جس سے زندگی کا لطف اور زندگی کا جو مزہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اور پانچواں جو مقصد ہے نکاح کا وہ ہے شریک حیات کا ملنا، یعنی زندگی گزارنے کے لیے ایک پارٹنر کا مل جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نکاح کے ذریعے سے ایک لائف پارٹنر ہمیں دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ بلکہ ہر کوئی یہ بات آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ ایک آدمی تنہا ہے تو اس کی پریشانیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن جب اس کے ساتھ کوئی ہوتا ہے، اس کو کوئی سپورٹ کرنے والا، اس کو کوئی ہیلپ کرنے والا، اس کے ساتھ وقت گزارنے والا، تو اس کی زندگی میں سکون ہوتا ہے، اس کی زندگی آسانی سے گزرتی ہے۔ تو اسی لیے ایک نکاح کا ایک مقصد یہ ہے کہ نکاح کے ذریعے سے اسے ایک لائف پارٹنر ملے۔ اور چھٹا جو مقصد ہے وہ ہے اولاد، یعنی اولاد پیدا کرنا، اور اولاد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ اولاد ہمارے لیے نفع کا باعث اور نفع کا سبب بن سکتی ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ حکم دیا ہے، تزوج الودود الولود۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی عورت سے محبت کرو، نکاح کرو جو تم سے محبت کرتی ہو، یعنی تمہیں اچھے طریقے سے تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہو اور بہت زیادہ بچے جننے والی۔ اللہ کے نبی نے صاف طور پر فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو۔ اب یہاں پر ایک ڈاؤٹ آتا، وہ یہ کہ کیسا معلوم کریں گے شادی سے پہلے کہ یہ عورت بچے زیادہ پیدا کرے گی؟ تو اس کے لیے ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے ماں کو، اس کے خالہ کو اور اس کے بہنوں کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس کی ماں کے زیادہ بچے ہیں، اس کے خالہ کے زیادہ بچے ہیں، یا پھر اس کی بڑے بہن کے زیادہ بچے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اسے بھی اسی طریقے سے زیادہ بچے ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے حدیث میں یہ فرمایا، یعنی نکاح کا ایک مقصد یہ ہے کہ نکاح کے ذریعے سے اولاد پیدا کی جائے۔ بلکہ اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ زیادہ اور بچے پیدا کرو، اس سے کل روز قیامت میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ تو اس لیے یہ بھی ایک چیز ہے، نکاح کے مقاصد میں یہ بھی ایک چیز ہے۔ اور ساتویں جو چیز ہے وہ سکون۔
बल्कि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके बारे में फरमाया, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वजअल मिनहा ज़ौजहा लियस्कुना इलैहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत लितस्कुना इलैहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में साफ तौर पर फरमाया है कि अल्लाह ही है जिसने एक नफ्स से तुम्हें पैदा किया, वजअल मिनहा ज़ौजहा, फिर तुम्हारे लिए जोड़ा बनाया, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम इसके जरिए से सुकून हासिल कर सको। यानी मियां बीवी आपस में एक दूसरे के लिए सुकून का सबब बनते हैं, इसलिए निकाह का एक मकसद यह भी है, यानी सुकून हासिल करने के लिए भी निकाह किया जाता है। तो ये निकाह का मकसद हो गया। अब दूसरा सवाल यह है कि निकाह नहीं करने का क्या नुकसान है। तो उसके लिए लंबा चौड़ा जवाब कोई मैं देना नहीं चाहूंगा। अब जितने मैं 7 फायदे बताया, यानी निकाह करने से 7 बेनिफिट्स बताया, वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर कोई निकाह नहीं करता तो ये सारे बेनिफिट्स से महरूम हो जाता, यानी उसे ये सारे के सारे बेनिफिट्स नहीं मिलते, ये सारे के सारे फायदे उसे नहीं मिलते। बल्कि अगर इंसान निकाह नहीं करता है तो वो डिप्रेस हो जाता है, यानी अपनी जिंदगी में तन्हा हो जाता है, उसकी जिंदगी का कोई मजा ही नहीं रहता, उसके और जानवर की जिंदगी गुजारने में कोई ज्यादा फर्क बाकी नहीं रह जाता। इंसान जब निकाह नहीं करता है तो दिमागी तौर पर, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर हर तरीके से वो कमजोर हो जाता है और हर तरीके से वो नुकसान की तरफ ही जाता है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फितरी तौर पर एक सिस्टम बनाया है कि मर्द है जब वो बालिग होता है तो उसके अंदर शहवत पैदा होती है। उस शहवत को हलाल तरीके से पूरा करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निकाह का रास्ता रखा है। अगर कोई निकाह नहीं करता, जाहिर सी बात है कि वो किसी गलत जगह गलत रास्ते पर जाएगा, और अगर नहीं भी गया तो इसी सोच में और इसी चीजों में, इन्हीं बातों को सोचते सोचते वो पागल हो जाएगा। तो इसलिए निकाह करने में ये सारे के सारे फवायद है, निकाह ना करने में ये सारे के सारे नुकसानात भी हैं। ये नुकसान जो है वो समझना बहुत आसान है, उसके लिए कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। ये 7 निकाह के मकासिद है। అఫ్రోజ్ బి దీన్ని మీరు ఒకసారి ట్రాన్స్లేషన్ చేసేయండి, దీని తర్వాత ఏవైతే ప్రశ్నలు ఉన్నాయో దాని గురించి ఇన్షాల్లా నేను మాట్లాడతాను. నా మాట వినబడుతుందా ముసా? అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు. అల్హమ్దులిల్లాహ్ చాలా బాగా వినపడుతుంది, మాట్లాడండి. బిస్మిల్లా. సోదరులారా, సోదరీమణులారా, అల్లాహ్ యొక్క దయ, అల్లాహ్ యొక్క కరుణ. అల్హమ్దులిల్లాహ్, ముఫ్తీ ముదస్సిర్ గారు చాలా విలువైనటువంటి మాటలు ఖురాన్ మరియు హదీసుల యొక్క ఆధారాలతో వివాహం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటన్న చెప్పారు. అంటే వివాహం యొక్క లాభం ఏమిటి, పెళ్లి చేసుకోవడం యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటి. అందులో మొట్టమొదటి విషయం పాపాల నుంచి రక్షించబడడం. ఏమిటండి? పెళ్లి చేసుకోవడం వల్ల, అల్లాహ్ యొక్క దయ వల్ల పెళ్లి చేసుకోవడం వల్ల పాపాల నుంచి రక్షించబడతారు, పాపాల నుంచి. తర్వాత రెండోది ఏంటి? దైవ ప్రవక్త హజరత్ ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం సెలవిచ్చారు. దాని సారాంశం ఏమిటంటే, విశ్వసించినటువంటి యువకులతో అన్నారు, ఓ యవ్వనస్తులైనటువంటి యువకులారా, మీలో శక్తి సామర్థ్యం గలవారు వివాహము చేసుకోండి, దీని ద్వారా మీ కంటి చూపు, మీ మర్మాంగాలు కూడా రక్షించబడతాయి అన్నారు. ఏంటండి? మీ యొక్క కంటి చూపు మరియు మర్మాంగాలు చెడు వైపు వెళ్లకుండా రక్షించబడతాయి. వివాహం కోసం ప్రవక్త గారు చెప్పారు. తర్వాత ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఏం చెప్పారు? తర్వాత అన్నారు, వివాహము ద్వారా విశ్వాసం పూర్తవుతుంది అన్నారు. అంటే వివాహం చేసుకున్నాడు అనుకోండి మనిషి, విశ్వాసం ఏదైతే ఉందో అది సగం పూర్తవుతుంది. తర్వాత అల్లాహ్కి భయపడడం ద్వారా పరిపూర్ణం అవుతుంది. అలాగే వివాహము ద్వారా గౌరవం లభిస్తుంది అన్నారు. వివాహం ద్వారా ఏమొస్తుందండి? గౌరవం లభిస్తుంది. ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా పెళ్లి వయసుకి అయింది అనుకోండి, అల్లాదల్లా ఆ వయసులో కరెక్ట్ గా పెళ్లి అయింది అనుకోండి, ఏమంటారు? కరెక్ట్ గా పెళ్లి అయిపోయింది కాబట్టి అల్హమ్దులిల్లాహ్ వాళ్ళ అమ్మ నాన్న కరెక్ట్ గా పెళ్లి చేస్తారా, టైంకి చాలా మంచి పని జరిగింది అల్లాదల్లా అంటారు. అంతేనా? 40 సంవత్సరాలు వచ్చేసినాయి, మొత్తం పైన రకరం ఊడిపోయింది, బట్టలు వచ్చేసింది. బట్టలు వచ్చేసినా కూడా ఇంకా పెళ్లి చేసుకోవట్లేదు. ఏంటంటే చేసుకుందాంలే ఇంకా 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 అని చెప్పన్నారు. అబ్బా గౌరవింతారా, వీడికి ఇంకా సంబంధాలు రావట్లేదంటే ఏదో తేడా ఉందరా, ఏదో కారణం ఉందరా అని చెప్పి అంటారు, అగౌరవం అవుతారు. దానికోసం ఏంటంటే
పెళ్లి ద్వారా ఇటు అమ్మాయికైనా అటు అబ్బాయికైనా గౌరవం లభిస్తుంది, గౌరవం. తర్వాత ఏం చెప్పారండి గురువు గారు? వివాహము ద్వారా ప్రేమ పుడుతుంది. ప్రేమ, వివాహం ద్వారా ఏంటండి? ప్రేమ పుడుతుంది. భార్య మీద భర్తకి, భర్త మీద భార్యకి, ఇలా ప్రేమ కూడా పుడుతుంది అన్నమాట. తర్వాత మీకు ఇప్పుడు డౌట్ వస్తుంది, ఈ భయాన్ అంటున్నారు కదా, ఇందులో అక్క చెల్లెలకి కొద్ది డౌట్ వస్తుంది, అన్నదమ్ముళ్ళకి కూడా వస్తుంది. ఆ డౌట్ ఏంటంటే, అఫ్రోజ్ భాయ్ మీరు చెప్పింది కరెక్టే, ప్రేమ పుడుతుందని, మా ఆయన ఏంటి అలా ఉంటాడు, మా ఆవిడేంటి ఇలా ఉంటది అని చెప్పి అనుకుంటారు. అయితే దీని గురించి మనం ముఫ్తీ సాబ్తో అడిగి ఇన్షాల్లా మనం దాన్ని కూడా క్లారిటీ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత ఇంకోటి ఏమిటంటే, జీవితం గడపడానికి ఒక తోడే అండి. అల్లాహు అక్బర్, చాలా గొప్ప విషయం ఇది. ఏంటంటే పెళ్ళయిందనుకోండి, అల్లాదే వల్ల ఆ జీవితం వేరుగా ఉంటది. పెళ్లి కాలేదనుకోండి, ఆ లైఫ్ వేరుగా ఉంటది. పెళ్ళయింది, ఎండలోంచి వచ్చాం, అలసిపోయి వచ్చాం, ఇంట్లో రాగానే కొద్దిగా మంచినీళ్ళు ఇవ్వడము, లేకపోతే నీరసం మీద వచ్చాం, అవసరమైతే తలపొట్టు వస్తుంది, కనీసం కొద్దిగా ఏ జెండు బాము ఏ అమృతాంజను భార్య రాయటము, ఇలాంటివి జరుగుతాయి అల్లాదే వల్ల. అది పెళ్ళైన వాళ్ళకి అనుభవం అవుతుంది. ఏమిటి తర్వాత ఏం చెప్పారు? ఒక తోడు. తర్వాత ఏమన్నారంటే, ఈ వివాహం ద్వారా సుఖం పొందడానికి అన్నాడు అల్లాహ్ ఖురాన్లో. వివాహం ఎందుకండి? సుఖాన్ని పొందడానికి, ఒకరినొకరు ఏంటండి సుఖపడడానికి. అంటే మనం మన భార్యతో సుఖపడడానికి, మన భార్య మన ద్వారా సుఖపడడానికి. ఎందుకంటే వివాహం చేసుకోలేదనుకోండి, వేరే వేరే ప్రదేశాల్లో సమయం నాశనం అవుతుంది, యవ్వనం నాశనం అవుతుంది, డబ్బులు నాశనం అవుతాయి అక్కడ వేరే అధర్మమైనటువంటి ప్రదేశాల్లో. అదే అల్లాహ్లో పెళ్లి చేసుకుంటే అల్హమ్దులిల్లా మంచి భార్యతోటి సుఖం పొందొచ్చు, సంతోషంగా ఉండొచ్చు. ఆ డబ్బులు భార్య ఖర్చు పెడితే పుణ్యం కూడా దైవ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం చెప్పారు. దాని యొక్క సారాంశం ఏమిటి? రేపు ప్రళయ దినం రోజున మనం చేసినటువంటి మంచి పనులని తూకం వేస్తారు. అందులో భార్య బిడ్డల కోసం మనం ఖర్చు పెట్టేటువంటి ఏదైతే డబ్బు ఉందో ఆ డబ్బుని కూడా అల్లాహ్ తూకం వేస్తాడు, అది చాలా బరువు వస్తుంది అన్నారు. దానికోసం ఏమిటండి? మనం పెళ్లి చేసుకోవడం ద్వారా ఒకరికొకరు తోడుగా ఉంటారు, తర్వాత సుఖపడతారు. తర్వాత పెళ్లి యొక్క అసలు ఉద్దేశం ఏంటంటే, పెళ్లి యొక్క ఉద్దేశాలు 7 చెప్పారు గురువు గారు. అందులో ఒక ఉద్దేశం, ఈ ఆఖరి ఉద్దేశం, ఒకవేళ ఏమైనా మర్చిపోతే క్షమించండి, అప్పటికే చాలా స్పీడ్ గా టైప్ చేశాను నేను మా ఇంట్లో ఫోన్లో. ఆఖరి ఉద్దేశం ఏంటంటే సృష్టి నడక. అంటే సృష్టి నడవాలి కదండి. పెళ్ళైతే బిడ్డలు జన్మిస్తే అప్పుడు సృష్టి నడుస్తూ ఉంటుంది. బిడ్డలే జన్మించకపోతే ఇంకా సృష్టి ఎక్కడ నడుస్తుంది? ఇవి మన గురువు గారు ముఫ్తీ ముదస్సిర్ గారు మనకి చెప్పినటువంటి విషయాలు అన్నమాట. ముఫ్తీ సాబ్ అయిపోయింది, మీరు మళ్ళీ మొదలెడితే అల్హమ్దులిల్లా నేను మళ్ళీ తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తాను. ఈ యొక్క ఏదైతే వివాహం యొక్క ఉద్దేశాలు మన గురువు గారు ముఫ్తీ ముదస్సిర్ గారు చెప్పారో, ఈ విషయాలు నేను రాసుకొని క్లుప్తంగా చెప్పాను. ఇంకా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి, మన గురువు గారు చెప్తారు. ఇన్షాల్లా నేను వాటిని తర్జుమా చేస్తాను. ఒకవేళ వినపడకపోతే దయచేసి క్షమించండి. ఇన్షాల్లా నెక్స్ట్ టైం ఇంకా బాగా ప్రయత్నం చేస్తాం. ముఫ్తీ సాబ్ మొదలెట్టండి. అయిపోయింది, నేను టైప్ చేసుకుంటాను, మీరు చెప్పండి, నేను గుర్తుంచుకోవడానికి రాసుకుంటున్నాను, నేను టైప్ చేసుకుంటున్నాను తెలుగులో. బిస్మిల్లా. రెండో విషయం ఏమంటే, చాలా మంది అడిగిన ప్రశ్న ఇంకోటి ఏమంటే, అబ్బాయికి అలాగే అమ్మాయికి రిష్తా చూసేటప్పుడు ఎటువంటి क्वालिटीज ని మేము చూడాలా? क्वालिटीज कैसे, यानी किन क्वालिटीज की वजह से लड़के का या लड़की का रिश्ता करना है? రెండోది గురువు గారు ఏం చెప్తున్నారంటే, ఉద్దేశం అయిపోయింది కదండి, ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారంటే, మనం పెళ్లి చేసుకునే ముందు క్వాలిటీస్ ఎలా ఉండాలి అంటే, ఇటు అమ్మాయి అయినా అటు అబ్బాయి అయినా ఎలాంటి క్వాలిటీస్ ఉన్న వాళ్ళని మనం చేసుకోవాలని చెప్పి. ఎందుకంటే మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఒక హదీసులో చెప్పారు. దాని సారాంశం ఏమిటి? ఇందాక ముఫ్తీ సాబ్ చెప్పారు, అది చెప్పడం మర్చిపోయాను. ప్రవక్త గారు ఏమన్నారంటే, సంతానము అధికముగా ఇచ్చే అటువంటి స్త్రీని మీరు వివాహం ఆడండి అన్నారు. అంటే పిల్లల్ని ఎక్కువగా కనేటువంటి స్త్రీని వివాహం ఆడండి. నేను ప్రళయ దినము రోజున నన్ను విశ్వసించినటువంటి అనుసర సమాజం ఇంతమంది ఉన్నారు అని చెప్పి నేను ప్రళయ దినం రోజున గర్వపడడానికి ఉంటుంది వేరే జాతి ప్రజల ముందు అని చెప్పి ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారి యొక్క హదీస్ యొక్క సారాంశం ఉంది. మరి ఇప్పుడు డౌట్ వస్తుంది, ఏమని? అయ్యో గురువు గారు మీరు అలాగైతే చెప్పేశారు, ఏమండి పిల్లల్ని ఎక్కువ పుట్టేటువంటి స్త్రీని కనమని, మరి ఎలా తెలుసుకోవాలి? ఇప్పుడు మనం వెళ్ళి అడిగితే లాక్ కొడతారు, ఏంటి పిల్లల్ని ఎక్కువ కంటామంటే ఊరుకోరు కదా.
మరి ఎలాగండి గురువు గారు అంటే, అప్పుడు మన పెద్దలు ఏం చెప్పారంటే, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ చూస్తే అర్థమైపోద్ది. ఫ్యామిలీ చూస్తే అల్లాదే వల్ల ఇప్పుడు ముఫ్తీ ముదస్సిర్ గారు వాళ్ళ డాడీ వాళ్ళు ఉన్నారు, అల్లాదే వల్ల 7 ఫ్యామిలీ ఏంటి. సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ మహబూబ్ బాషా గారు వాళ్ళ 6 సోదరులు కూడా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్. ఇలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. అలాగే ముఫ్తీ సాబ్ ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ మంది. అలాగనమాట. ఓకే 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 నేను మాట్లాడుతున్నాను, కొంచెం స్లో ఉంది, అందువల్ల మీరు అలా అనుకుంటున్నాను. నేను ఆల్రెడీ మాట్లాడుతున్నాను చాలా సేపు నుంచి. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 4 बेटियों का निकाह किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन क्वालिटीज को देखकर अपने बेटियों का निकाह किए थे, वो हम लोग थोड़ा देखेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 दामाद हैं। एक बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा के जो शौहर हैं हजरत अबुल आस रजी अल्लाह ताला। अबुल आस रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ये बात मशहूर है, उनके बारे में बताया जाता है कि वो बहुत ज्यादा समझदार थे, बल्कि अरब के लोग उनको अरब का सबसे बेहतरीन समझदार इंसान कहकर पुकारते थे। तो ये एक सबसे पहली क्वालिटी है। अगर रिश्ता देखना है तो ये बात सबसे पहले देखें कि लड़का या लड़की समझदार है या नहीं। समझदारी की सबसे बड़ी जरूरत है। आजकल जितने प्रॉब्लम्स आ रहे वो नासमझी की वजह से आ रहे, यानी मियां बीवी एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, जिसकी वजह से इन तमाम प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, तमाम प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है। तो अल्लाह के नबी ने एक क्वालिटी है समझदारी। दूसरे नंबर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा, इनका निकाह अल्लाह के नबी ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु से किया। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास क्या क्वालिटीज थे वो हम देखेंगे। सबसे पहली क्वालिटी जो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास थी वो थी हया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ज्यादा बाहया इंसान थे, बहुत ज्यादा हया थी। इस क्वालिटी की वजह से अल्लाह के नबी ने अपने बेटी को उनके निकाह में दिया। और दूसरी चीज जो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास थी वो थी मालदारी और खुददारी। यानी अल्लाह ने उन्हें इतना माल दिया था और अल्लाह ने उन्हें इतनी सलाहियत दी थी कि वो अपने पैसों से आसानी के साथ अपना घर चला सकते थे। बस ये दूसरी क्वालिटी थी, जिसकी वजह से अल्लाह के नबी ने हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा को हजरत उस्मान के निकाह में दिया। जब हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया तो अपनी दूसरी बेटी हजरत उम्मे कुलसुम रजी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके निकाह में दिया। यानी हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में अल्लाह के नबी की 2 बेटियां, एक के बाद एक 2 बेटियों को अल्लाह के नबी ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में दिया। और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को इसलिए दिया कि उनके पास 2 क्वालिटीज थी, एक हया, दूसरा मालदारी और खुददारी। यानी हजरत उस्मान खुद कमाकर आसानी से घर चला सकते थे। तो अल्लाह के नबी ने अपने 2 बेटियों को उनके निकाह में एक के बाद एक करके दिया। और अल्लाह के नबी की चौथी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, इनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को देकर निकाह किया। हजरत अली के पास 3 क्वालिटीज थी। सबसे पहली चीज ये कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इल्म वाले थे, उनके पास इल्म था, समझदारी थी। इल्म का मतलब दुनिया का इल्म नहीं, बल्कि दीन का इल्म, और उसके साथ साथ सही और गलत का इल्म। यानी कौन सा काम सही है, कौन सा काम गलत है, इसका इल्म उनके पास था। इंसान को जब इस बात का इल्म होता है कि फलां काम नुकसानदेह है, फलां काम गलत है, फलां काम अच्छा है, तो फिर वो जो सही है वो रास्ता आसानी के साथ चुन सकता है। तो हजरत अली के पास ये क्वालिटी थी, जिसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा को हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को देकर निकाह किया। हजरत अली अपने इल्म की वजह से, जो जानकारी हजरत अली के पास थी, उस जानकारी की वजह से हजरत अली जानते थे कि बड़ों का कैसे अदब करना है, छोटों के साथ कैसे पेश आना है, बीवी के साथ कैसे रहना है, ये सारी की सारी बातों का इल्म हजरत अली के पास था, इसलिए अल्लाह के नबी ने दिया। और हजरत अली की जो दूसरी क्वालिटी है वो है बहादुरी। हजरत अली बहादुर थे, यानी
बीवी बच्चों के साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो वो बीवी बच्चों को छोड़कर भाग जाने वाले नहीं थे, मुश्किल औकात में बीवी को छोड़ने वाले नहीं थे, अगर बीवी से कोई गलती हुई तो बीवी को छोड़ने वाले नहीं थे, बल्कि वो बहादुर थे, वो बर्दाश्त करने की ताकत उनके पास थी, जिसकी वजह से अल्लाह के नबी ने उन्हें अपनी बेटी दी। और तीसरी एक क्वालिटी हजरत अली में ये थी कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी के रिश्तेदार थे, अल्लाह के नबी के चचाजाद भाई थे। तो ये चीज भी एक है कि रिश्तेदारी में जहां तक हो सके रिश्तेदारों में निकाह करना ये ज्यादा पसंदीदा है। इसके बहुत सारी बेनिफिट्स हैं। सबसे पहली बेनिफिट यह है कि अगर रिश्तेदार में हम निकाह करते हैं तो हमें मालूम होता है पहले से ही कि लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, ज्यादा उसके बारे में हम लोगों को मालूमात करने की जरूरत नहीं पड़ती। आसानी के साथ, बहुत आसानी के साथ हम लोग अपने लिए रिश्ता चुन सकते हैं। तो जहां तक हो सके कोशिश करें कि रिश्तेदारी में हम लोग रिश्ता देखें। तो पूरे अल्लाह के नबी के जो दामाद हैं, 3 दामाद, उन दामादों में कुल मिलाकर कुछ क्वालिटीज हैं, उसको मैं एक मर्तबा गिना देता हूं। नंबर 1 समझदार, नंबर 2 हया, बाहया, बेहया नहीं थे अल्लाह के नबी के दामाद, बाहया। नंबर 3 मालदार मतलब खुद की और अपने बीवी बच्चों की जरूरतें पूरी करने की ताकत रखने वाले, ये तीसरी क्वालिटी। चौथी क्वालिटी है इल्म, यानी सही और गलत का इल्म, कौन सा काम सही है कौन सा काम गलत है इसका इल्म। और नंबर 5 बहादुरी, बुजदिली नहीं, बहादुरी, हिम्मत। और नंबर 6 रिश्तेदारी, यानी अगर रिश्तेदार में हम लोग कोई रिश्ता करते हैं हमारे करीब पड़ोसियों में, हमारे रिश्तेदारों में, तो ज्यादा बेहतर है। अगर हमारे रिश्तेदारों में कोई सही रिश्ता नहीं है तो हम बाहर से भी कर सकते। అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతు. సోదరులారా సోదరీమణులారా, ముఫ్తీ సాబ్ చెప్పినటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు ఏమిటంటే, కొద్దిమంది సహోదరులు అడగడం జరిగిందనమాట. ఏమడిగారండి, గురువు గారు మనం పెళ్లి చేసుకునేటప్పుడు కాబోయేటువంటి భార్యనైనా కాబోయే భర్తనైనా, అంటే ఇటు అబ్బాయినైనా అటు అబ్బాయినైనా సరే, ఏం క్వాలిటీస్ చూడాలని చెప్పి. అయితే మనం ముందు ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు ఎవరినైతే అల్లాహ్ తబారక వ తఆలా పూర్తి మానవ సమాజానికి, పూర్తి సృష్టిలో ఉన్నటువంటి దైవ విశ్వాసులకు, ఎంతమంది అయితే ముస్లింలు ఉన్నారో వాళ్ళందరి కోసం అల్లాహ్ తబారక వ తఆలా ఒక నమూనా అని చెప్పి ఖురాన్లో చెప్పాడు. ఆ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు అల్లుల్ని ఎలాంటి వాళ్ళని చేసుకున్నారు, ఏ విధమైన క్వాలిటీస్ చూశారు అంటే, మొట్టమొదట హజరత్ జైనబ్ రదియల్లాహు తఆలా గారి యొక్క, అన్హా గారి యొక్క భర్త, వారు ఎవరు, హజరత్ అబుల్ ఆస్ రదియల్లాహు తఆలా గారు. వీరినిచ్చి మహాప్రవక్త హజరత్ ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు ఆమె యొక్క వివాహం చేయడం జరిగింది. ఎందుకు చేయడం జరిగింది అంటే, పూర్తి మక్కావాసులు ఎరుగుదురు, అంటే పూర్తి మక్కావాసులకు తెలుసు అబుల్ ఆస్ రదియల్లాహు తఆలా గారు చాలా వివేకవంతులు, అంటే చాలా తెలివైన వాళ్ళు, ఆయన చాలా తెలివైన వారు. అంటే ఇప్పుడు పెళ్లి చేసేటప్పుడు అతి ముఖ్యంగా తెలివి అనేది కూడా చూడాలండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎన్నైతే సమస్యలు వస్తున్నాయో భార్యాభర్తల మధ్య, ఇది తెలివి లేకపోవడం వల్ల కూడా కొన్ని సమస్యలు వస్తున్నాయి. అంటే తెలివి ఉన్నదనుకోండి, వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు ఏ టైంలో ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా ఉండాలి ఏమిటన్నది. ఒకవేళ తెలివి లేదనుకోండి, వాళ్ళు అర్థం చేసుకోరు, దానివల్ల మిస్అండర్స్టాండింగ్ రావడం, వారికి మధ్య పరస్పర విభేదాలు రావడం, ఇలాంటివి జరుగుతుంటాయి అన్నమాట. తర్వాత హజరత్ ఉస్మాన్ రదియల్లాహు తఆలా గారితోటి హజరతే రుకియా రదియల్లాహు తఆలా గారి పెళ్లి చేయించడం జరిగింది ఉస్మాన్ రదియల్లాహు గారితో. ఈ ఉస్మాన్ రదియల్లాహు తఆలా గారి దగ్గర ఉన్న క్వాలిటీస్ ఏమిటంటే, ఒకటి, వారికి చాలా ఎక్కువ సిగ్గు, చాలా చాలా అంటే చాలా. అల్ అదబుల్ ముఫర్రద్ అనేటువంటి పుస్తకంలో ఒక హదీస్, అల్లాహ్ నబీ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఎప్పుడైతే హజరత్ ఉస్మాన్ రదియల్లాహు గారు లోపలికి వచ్చేవారు, అప్పుడు ఒకవేళ వారి యొక్క లుంగి, ప్రవక్త వారి యొక్క లుంగి కొంచెం గనక కాళ్ళ యొక్క పైకి ఉంటే గనక ప్రవక్త వారు సర్దుకునేవారు. మరియు ఒకసారి ఒక వ్యక్తి అడుగుతారు, ఒక ప్రవక్త వారి యొక్క దగ్గర వ్యక్తి పక్కన ఉన్నవారు ఏమంటారంటే, ఓ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం, మీరు ఉస్మాన్ రదియల్లాహు గారిని చూస్తే ఎందుకు అలా ఈ విధముగా సిగ్గుపడతారు, అంటే ఈ విధముగా కప్పుకుంటారు, ఈ విధంగా సిగ్గుపడతారంటే, ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఏమంటారంటే, దాని యొక్క సారాంశం ఏమిటంటే,
ఉస్మాన్ రదియల్లాహు తాలాను గారు చాలా సిగ్గుపరులు, దానికోసమే నేను వారితో ఇలా ఉన్నాను అని చెప్పేసి అంటారు. అంటే చాలా ఎక్కువ వారికి సిగ్గు అని చెప్పడం ఈ హదీస్ యొక్క అసలు ఉద్దేశం. తర్వాత హజరత్ ఉస్మాన్ రదియల్లాహు తాలాను గారు బాగా ధనవంతుడు మరియు కష్టజీవి. ధనవంతుడు ఆయన, అలాగే కష్టజీవి. స్వహస్తాలతో వారు కష్టపడి సంపాదించి తమ యొక్క భార్య బిడ్డల్ని పోషించేటువంటి మనస్తత్వం గలవారు అనమాట. దానికోసం ఆ యొక్క కష్టపడేటువంటి తత్వం కూడా చూడాలి. కొద్దిమంది పెళ్లికి వచ్చేటప్పుడు మాకేంటి, మా తాతలు వస్తుందండి, మా నాన్నలు సంపాదించారండి. బై ఏం సంపాదించిన ఏమి ఉపకారం, కష్టపడే తత్వం మనలో లేకపోతే, నా భార్య బిడ్డల కోసం నేను కష్టపడతాననే కసి లేకపోతే, పెద్దోళ్ళు అంటారు కదా, కూర్చొని తింటా ఉంటే కొండలైనా తరిగిపోతాయి అంటారు. అలాంటిది మన ఆస్తులు ఎంత? దానికోసం ఏంటంటే ఆస్తులు ఎంత ఉన్నాయని చూడటం కంటే కష్టపడే తత్వం ఉందా లేదా అన్నది చూడాలి. ఇక్కడ మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు హజరత్ ఉస్మాన్ రదియల్లాహు గారితో చూసింది ఏంటంటే వారిలో సిగ్గు ఉండేది, ధనవంతుడు, అలాగే మరియు సంపాదించేవారు, అంటే కష్టపడేవారు. అందుకోసమే హజరతే రుకియా రదియల్లాహు తాలా అన్హా గారినిచ్చి పెళ్లి చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత రుకియా రదియల్లాహు తాలా అన్హా దునియా నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఉమ్మే కుల్సుమ్ రదియల్లాహు తాలా అన్హా గారినిచ్చి కూడా వివాహం చేయడం జరిగింది. తర్వాత హజరత్ ఫాతిమా రదియల్లాహు తాలా అన్హా గారి యొక్క భర్త హజరతే అలీ రదియల్లాహు తాలాను. ఈ అలీ రదియల్లాహు తాలాను గారు ఏంటండి, అసలు వీరిలో ఉన్న క్వాలిటీస్ ఏంటి అంటే వీరిలో 3 క్వాలిటీస్ ఉన్నాయండి హజరత్ అలీ రదియల్లాహు గారిలో. ఒకటి ఏమిటండి, వీరికి ధార్మిక విద్య ఉంది. ధార్మిక విద్య హదీస్ ఉంది. అల్లాహ్కి నబీ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం అంటారు, దాని యొక్క సారాంశం ఏమిటి, నేను విద్య యొక్క గృహమును, హజరత్ అలీ ఆ యొక్క గృహముకు ద్వారము లాంటి వారు అన్నారు. ఏమిటండి, ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఎలా ఉదాహరణ ఇచ్చారు, నేను విద్య యొక్క గృహమును, హజరత్ అలీ దాని యొక్క ద్వారము లాంటి వారు అన్నారు. అంటే ఎంత విద్య ఆయనకి ఉంటే మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఆ మాట చెప్తారండి. ఇది విద్య ఒకటి, వారికి బాగా విద్య ఉంది. విద్య అంటే ఇక్కడ బాగా గుర్తుంచుకోండి, ముఫ్తీ ముదస్సిర్ గారు ఇక్కడ క్లారిటీ ఇచ్చారు, ప్రాపంచిక విద్య కాదండి, ధార్మిక విద్య. ఏం విద్య అండి, ధార్మిక విద్య. ఇంకోసారి ఇంకో టాపిక్ పెట్టినప్పుడు ఇన్షాల్లా ముఫ్తీ ముదస్సిర్ గారు అది కూడా క్లారిటీ చేస్తారు. ప్రాపంచిక విద్య, పరలోకం విద్య, ఈ రెండిట్లో ఏం తేడా ఉంది, దేని గురించి దీనికి ఇలా చెప్తారనేది అది కూడా ముఫ్తీ ముదస్సిర్ గారు చెప్తారు ఇన్షాల్లా. తర్వాత ధార్మిక విద్యతో పాటు వారి దగ్గర ఉన్నది ఏమిటంటే బహద్దూరి, అంటే బుజ్దిలే అంటారు కదా, పిరిగోడు కాదండి ఈయన. రాని ఏ సమస్య అయినా అల్లా దేవల్లా, అల్లా ఉన్నాడు, నాకు నా ప్రయత్నం నేను చేస్తాను, ఈ రకంగా వారిలో ఉన్నటువంటి బహద్దూరి, ధైర్యశాలి అని కూడా అంటారు కదా, అలాగా. తర్వాత అతి ముఖ్యంగా వీరు ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క బంధువుల్లో పెళ్లి చేసుకోవడం చాలా ఉత్తమం అండి, చాలా ఉత్తమం. కానీ బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే ఈ రోజున బంధుత్వం కంటే ఎక్కువగా దేనికి విలువైందండి, అర్థమవుతుంది నా మాట, వింటున్న వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది. దేనికి సైగ చేసి చెప్పాలా, ఇలా అంటారు కదా మనోళ్ళు, ఇలా ఇలా, దానికి విలువ ఎక్కువ అయిపోయింది. మీ బంధువుల్లో అబ్బాయి ఉన్నాడంట కదండి, చాలా మంచోడంట కదా, జాబ్ కూడా చేస్తున్నాడంట కదా, అంటే ఇంకా అనేక వంకలు. ఇంకా అబ్బాయి మంచోడే, నమాజ్ చేసుకుంటాడు, దీని ఉంటది, ఇంకా అనేక వంకలు. ఏదో వంక, జాబ్ ఉంది కానండి, చిన్న జీతం అండి, జాబ్ ఉంది కానీ పెళ్లి చేసుకున్నా సరిగ్గా ఉంటాడు లేదు, జాబ్ ఉన్నదని కానండి సరిగ్గా చూస్తాడు లేదు, ఇన్ని వంకలు. వీళ్ళేమో ఎక్కడో బయటకు ఎత్తారో, ఆడి పెద్ద జాబ్ చేస్తాడో అక్కడికి తీసుకెళ్లి సిత కొట్టేసినా పర్లా, అల్లా క్షమించుగాక. అంటే నేను అంటుంది ఏంటంటే, అంటే బంధువుల్లో చేసుకున్న వాళ్ళందరూ మంచిగా ఉన్నారు 100% అని నేను చెప్పట్లా, బంధువుల్లో చేసుకుంటే తెలుస్తుంది అంటున్నాను మనకి, ఎవరి క్యారెక్టర్ ఏంటి, వాళ్ళ అమ్మాయి ఏంటి, అబ్బాయి ఏంటి అనేది పూర్తిగా మనకు అవగాహన ఉంటుంది. అది చెప్పారు. ఇది ముఖ్యమైన విషయాలు ముఫ్తీ ముదస్సిర్ గారు చెప్పింది. ఇంకా తర్వాత వారు ఏం చెప్తారు ఇన్షాల్లా అవి నేను తర్జుమా చేస్తాను ఇన్షాల్లా. उसके बाद एक सवाल बहुत ज्यादा जो पूछा गया वो ये है कि निकाह करना फर्ज है, सुन्नत है, क्या है? ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा गया कि निकाह करना फर्ज है या सुन्नत है। इसके बारे में जो समझने की वो ये है कि निकाह ముఫ్తీ సాబ్ ది నెట్వర్క్ సరిగ్గా లేనట్టుందండి, करना सुन्नत है।
लेकिन निकाह करना फर्ज भी है। ऐसा कैसा, दो बातें कैसा हो सकते हैं? तो उसका जवाब यह है कि मामूली हालत में तमाम नबियों की सुन्नत है, इसलिए निकाह करना सुन्नत मुअक्कदा है। अब बाज सिचुएशंस में निकाह फर्ज हो जाता। कब बोले तो आदमी गुनाहों से नहीं बच पा रहा, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और उसके लिए गुनाह के असबाब भी मुहैया है, यानी नजरों की हिफाजत नहीं कर पा रहा, शर्मगाह की हिफाजत नहीं कर पा रहा, और आसानी के साथ पूरे गुनाह के दरवाजे उसके सामने खुले हुए हैं। तो अब उस शख्स के लिए जरूरी फर्ज है कि वो फौरन निकाह कर ले। फौरन निकाह करना उसके लिए फर्ज है। तो ये बात समझने की है। आम जनरल सिचुएशंस में निकाह सुन्नत है, लेकिन शहवत ज्यादा हो रही और निगाहों की हिफाजत नहीं हो रही, गुनाहों से नहीं बच सक रहे, तो उस वक्त निकाह करना फर्ज हो जाता है। तो ये एक सवाल का जवाब है। अब एक और सवाल, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जिसके बारे में बहुत सारे लोग पूछे हैं कि निकाह की उम्र क्या है, यानी किस एज में निकाह करना ज्यादा बेहतर है। तो इसका जवाब यह है कि शरीयत में पर्टिकुलर 14 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल, इस तरह शरीयत में कहीं पर भी उम्र मेंशन नहीं की गई है, उम्र नहीं बताई गई, बल्कि बालिग होने के बाद कभी भी निकाह कर सकते। देखिए आप, छोटी सी लॉजिक है, जब आदमी बालिग हो जाता है तो अब उसके ख्वाहिशात शुरू होती, उसके दिल में जज्बात पैदा होते, अब उसका दिमाग भटकना शुरू करता, तो फिर उसके लिए निकाह की उम्र शुरू होगी। लेकिन अब हम चूंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, तो फिर हमारे लिए जरूरी होता है कि हम मुल्क के जो कवानीन है उसका भी ख्याल रखें। तो वैसे जो हमारे उलमा हैं, बड़े उलमा हैं और जो तजुर्बेकार हैं, उनका कहना यह है कि लड़की अगर निकाह करना चाहे, लड़की की उम्र 15 साल की हो, 16 साल की हो, तो उसका निकाह कर देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 18 से 20 साल के अंदर अंदर लड़की का निकाह हो जाना चाहिए। और लड़के का निकाह 18 साल, 20 साल, आखिर दर्जे में 22 से 25 साल, यानी 25 साल के अंदर अंदर लड़के का निकाह हो जाना चाहिए। लड़की का निकाह के लिए आखिर दर्जा 20 साल, लड़के के निकाह के लिए आखिर दर्जा 25 साल। इस उम्र के अंदर अंदर निकाह कर देना ही ज्यादा बेहतर है। एक बात तो ये। अब मैंने एक बात ये कही कि लड़की 15 साल से निकाह, यानी 15 साल की उम्र में लड़की का निकाह करना बेहतर है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि 18 साल की उम्र में, इंडिया की गवर्नमेंट में ये रूल है कि 18 साल की उम्र में निकाह करना बोलकर। लेकिन आप लोगों को ये बात मालूम होना चाहिए कि दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कानून पास किया है कि मुसलमान अगर अपनी बच्ची की शादी 15 साल की उम्र में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए खास आर्डर है दिल्ली हाईकोर्ट का। आप यूट्यूब वगैरह पर भी सर्च करके देख सकते हैं, या फिर किसी को अगर लिंक की जरूरत है तो मैं इंशाल्लाह लिंक भी भेज दूंगा। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि मुसलमान अपने लड़कियों का निकाह 15 साल के बाद भी कर सकते हैं, 18 साल जरूरी नहीं है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों का निकाह कर दे। असल में हो यह रहा है कि लड़की वालों के भी और लड़के वालों के भी, दोनों के भी डिमांड्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। लड़की वालों के डिमांड्स भी बहुत ज्यादा है, लड़के वालों के डिमांड्स भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से निकाह में बहुत ज्यादा देरी हो रही है और बुढ़े होने के बाद शादियां कर रहे हैं। अब लड़के वालों का डिमांड्स क्या है कि लड़की खूबसूरत रहना, और लड़की बहुत ज्यादा पैसे भी लाना, लड़की बहुत ज्यादा सुनना भी लाना। अब इतने सारे डिमांड्स, लड़की पढ़ी हुई भी रहना, इतने सारे डिमांड्स लड़के वालों के। अब लड़की वालों की डिमांड्स भी कुछ कम नहीं है, लड़के वालों की डिमांड्स भी बेहद है। अब लड़की वालों की डिमांड्स ये है कि लड़के को खास घर भी रहना, लड़के को गवर्नमेंट जॉब भी रहना, लड़का अकेला रहा तो, यानी
भाना भाया ज्यादा नहीं रहना, और लड़के के माँ बाप मर को रहे तो अब भी जरा बेहतर और थोड़ा सहूलत रहती। तो ऐसे बेशुमार जो गैर जरूरी शराइत है वो रख रहे, जिसकी वजह से रिश्ते जल्दी नहीं मिल रहे, उम्र हम बढ़ते चले जा रहे और हमारे नौजवान गुनाहों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो, लड़का अगर आपकी बच्ची को कमाकर पाल सकता है तो ये काफी है। खास घर रहना और उसके कम भान रहना और उसके बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज रहना ये सब जरूरी नहीं है। गवर्नमेंट जॉब होना ये भी जरूरी नहीं है। अगर लड़का तिजारत भी कर रहा है, छोटा बिजनेस ही क्यों ना कर रहा हो, वो अगर आपकी बच्ची को खाना दे सकता है 3 वक्त का, आपके बच्ची के जो बुनियादी जो बेसिक जरूरत है वो पूरा कर सकता है, तो आप उसके लिए उसको अपनी बच्ची दे सकते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि लड़के वालों के भी डिमांड ज्यादा हो गए हैं, लड़की वालों के भी डिमांड ज्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारे नौजवान, हमारे बच्चों की शादियां जल्दी नहीं हो रहे हैं, बुढ़ापे में शादियां करके दे रहे। अब उस उम्र में सारी फीलिंग्स खत्म हो गए होते हैं, तो फिर अब उस उम्र में शादी करने के बाद सिर्फ लड़ते रहना, यही एक काम बाकी रह जाता है। अगर सही उम्र में आप शादी करके दिए तो उनके फीलिंग्स जो है वो मैच करते हैं, वो खुशी की जिंदगी गुजारते हैं। अगर उम्र होने के बाद कर देंगे तो अब वहां पर कुछ बाकी ही नहीं रहा लड़ने के सिवा, तो वो लड़ते रहेंगे, आपको भी परेशान करेंगे, वो खुद भी परेशान होंगे। तो इसलिए जितना जल्द हो सके माँ बाप की बड़ी जिम्मेदारी यह है कि अपने लड़का और लड़की का निकाह कर दे, और दीनदारी देखकर निकाह कर देना चाहिए। दुनियादारी के पीछे अगर ज्यादा पड़ेंगे तो और ज्यादा ताखिर हो जाएगी। तो 2 बातें मैं यहां पर बताया। नंबर 1, निकाह फर्ज है या सुन्नत है, इसके बारे में बताया। नंबर 2, ये कि किस उम्र में निकाह करना चाहिए, ये 2 बातें मैंने आपके सामने अभी बताया। इंशाल्लाह अफरोज भाई इसका ट्रांसलेशन करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे के सवालों की तरफ बढ़ेंगे कि लव मैरिज करना इस्लाम में कैसा है, और इसी तरीके से लड़की के मर्जी के बगैर निकाह करना कैसा है इंशाल्लाह, और कोर्ट मैरिज करना कैसा है। इन तमाम सवालात की तरफ हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ट्रांसलेशन के बाद। అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతు. సోదరులారా, సోదరీమణులారా, ముఫ్తీ ముదస్సిర్ గారు ఏవైతే కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడారో ఆ మాటల యొక్క తాత్పర్యం అంటే వాటి యొక్క సారాంశం ఏమిటంటే, నికా అంటే వివాహం అనేది సున్నత ఫర్జా అని కొద్దిమంది సహోదరులు అడగడం జరిగింది. ముఫ్తీ ముదస్సిర్ గారు నికా మామూలు సమయంలో సున్నత్ అన్నారు. మామూలు సమయంలో అన్నికాహు మిన్ సున్నతి ఏదైతే హదీస్ ఉందో, అన్నికాహు మిన్ సున్నతి, దాని యొక్క హదీస్ యొక్క సారాంశం చెప్పారు. అంటే మామూలు సమయంలో సున్నతిది. అయితే ఎప్పుడైతే మనిషి పాపాల్లో పడిపోతాడో, అంటే పాపాల్లో వైపు వెళ్ళిపోతున్నాడో, హరాం పనుల వైపు వెళ్ళిపోతున్నాడో, అల్లా నిషేధించినటువంటి పనుల వైపు వెళ్ళిపోతున్నాడో, అలాంటి టైంలో అతడు పెళ్లి చేసుకోవడం తప్పనిసరి అయిపోద్ది. అంటే వివాహం చేసుకోవడం అనేది అతడి మీద ఏమైపోద్దండి, తప్పనిసరి అయిపోద్ది. నికా మామూలుగా అయితే సున్నతే, కానీ పాపాలు వైపు వెళ్ళిపోతే మనిషి ఆ పాపాల నుంచి రక్షించుకోవడం కోసం పెళ్లి చేసుకోవడం ఏమవుతుంది, ఫరజ్ అయిపోతుంది అన్నారు. తర్వాత ఏమన్నారు, పెళ్లి యొక్క వయస్సు అంటే కొద్దిమంది అడిగారు అనమాట, ఏ వయసులో చేసుకుంటే బాగుంటుందండి, అసలు ఏ వయసులో చేసుకోవాలని చెప్పి. అయితే ముఫ్తీ ముదస్సిర్ గారు చాలా పెద్ద విషయాలు చెప్పారు. నేను క్లుప్తంగా చెప్తున్నాను వాటిని. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే, యవ్వనస్తుల ఇన్ని వెంటనే పెళ్లి చేసేసుకున్నా ఓకేనండి. కోరికలు ఎప్పుడు మొదలవుతాయండి, యవ్వనస్తులు అయ్యాక కదా కోరికలు మొదలయ్యేది. మనోళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, మనోళ్ళు కోరికలు ఎక్కువైపోయినాయి, డిమాండ్లు. ఇటు అమ్మాయి వైపును కూడా అటు అబ్బాయి వైపును కూడా. ఇటు అమ్మాయి వైపు కోరికలు కూడా తక్కువ లేవు, ఇటు అబ్బాయి వైపు కోరికలు కూడా తక్కువ లేవు. అమ్మాయి వైపు కోరికలు ఏమిటి, అబ్బాయికి గవర్నమెంట్ జాబ్ ఉండాలి, గవర్నమెంట్ జాబ్ లేకపోతే ప్రైవేట్ జాబ్ ఉన్నా పర్వాలేదు కానీ శాలరీ ఎక్కువ ఉండాలి, సొంత ఇల్లు ఉండాలి, అన్నదమ్ముళ్ళు ఉండకూడదు, అక్క చెల్లెలు ఉండకూడదు, అత్తగారు చచ్చిపోతే గొడవ ఉండదు. కొద్దిమంది అంటారండి, సాసే సుసర నెరైతే అచ్చరతంగా జిందగీ అంటే ఇలా ఈ విధంగా ఏమిటి, కొద్దిగా మంచి సొంత ఇల్లు ఉంటే బాగుంటది, ఇలాంటి థాట్స్ అన్నమాట.
ఇటు వీళ్ళ కోరికలు కొద్దిమంది ఆడపిల్ల వైపు కోరికలు ఎలా ఉన్నాయి కదా, అటు కొద్దిమంది మగపిల్లల వైపు కోరికలు కూడా ఎలా ఉన్నాయంటే, నాకు కట్నం ఎక్కువ తీసుకురావాలి, బంగారం ఎక్కువ తీసుకురావాలి, మా చెల్లికి కూడా కట్నం ఇవ్వాలి, మా అక్కకు కూడా కట్నం ఇవ్వాలి అని చెప్పి వీళ్ళ వైపు కూడా కోరికలు ఎక్కువైపోయింది. అందుకోసం ఏమవుతుందంటే, ఇటు అబ్బాయిల వయసు అయిపోయేమో బట్టతలు వచ్చేస్తుంది, అరెకరం ఊడిపోతుంది, ఇటు అమ్మాయిల వయసు కూడా మొత్తం వాళ్ళ పాపం పెళ్లి చేసుకుందామన్నా ఈ కోరికలు పూర్తి చేయలేక వీళ్ళు అడిగిన కోరికలు కూడా ఇక్కడ మగవాళ్ళు కూడా దొరకరు. ఏంటి ఇది అశాశ్వతమైన జీవితం అండి, ఇది పరలోకంలో శాశ్వతమైన జీవితం. ఇక్కడ అల్లా దేవల్ల ఏదో అల్హమ్దుల్లా ఒక మంచి సంబంధం, ఇడు జోడు బాగుంది, ఏదో భార్య భర్త పెంచుకోగలడు చూసుకోగలడు అంటే ఓకే అల్హమ్దుల్లా. అలా కాదన్నమాట, ఇటు అమ్మాయికి కూడా కోరికలు ఎక్కువైపోయినాయి, ఇటు అబ్బాయికి కూడా కోరికలు ఎక్కువైపోయినాయి. దానికోసం ఏంటంటే పెళ్లిళ్ళు ఏమైపోతున్నాయి, లేట్ అయిపోతున్నాయి, ఆలస్యం అయిపోతున్నాయి. తర్వాత ఏం చెప్పారంటే, పెళ్లి వయసుకు సంబంధించి ఢిల్లీ హైకోర్టులో ఒక తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది. అదేమిటంటే 18 సంవత్సరాలు ఏదైతే వయసు నిర్ధారణ ఉందో మన ప్రభుత్వం యొక్క ఆదేశాలు నిమిత్తం, అయితే ముస్లింల్లో ఎవరైనా ఒకవేళ తమ బిడ్డలకు తొందరగా పెళ్లి చేయాలంటే కూడా దానికి అనుమతి ఇవ్వడం జరిగిందని చెప్పేసి ముఫ్తీ ముదస్సిర్ గారు చెప్పడం జరిగింది. దానికి ఏమైనా మీరు వీడియోస్ గట్టా చూడాలి అనుకుంటే కనుక వాటి యొక్క ఆధారాలు కూడా, వాటి యొక్క వీడియోస్ కూడా మేము మీకు పంపుతామని చెప్పి ముఫ్తీ ముదస్సిర్ గారు చెప్పడం జరిగింది. ఏదేమైనప్పటికీ సోదరులారా సోదరీమణులారా, పెళ్లి విషయంలో ఈ విషయాలను మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ముఫ్తీ ముదస్సిర్ గారు మాట్లాడతారు, ఇన్షాల్లా మళ్ళీ వాటిని తర్జుమా చేస్తాం. అయిపోయింది ముస్తా. अब इसके बाद जो सवाल बहुत ज्यादा पूछा गया वो ये है कि लव मैरिज करना कैसा है, लव मैरिज करना कैसा है, ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा है। तो इसका जवाब ये है कि शरीयत में नहीं है, शरीयत में लव यानी मैरिज से पहले का जो लव है वो लव जायज है, मैरिज तो जायज है। यानी सिंपल आप इतना समझ लीजिए कि अगर किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आई या फिर किसी लड़के को कोई लड़का पसंद आया, तो शरीयत इसके बारे में क्या कहती है? शरीयत इसके बारे में कहती है कि फौरन लड़का को या लड़की पैगाम भेज देना चाहिए, यानी अपने माँ बाप को भेज, किसी बड़ों को भेजकर पैगाम भेज देना चाहिए कि हमें आपकी लड़की पसंद आई और हम निकाह करना चाहते हैं। अगर वो कबूल कर लेंगे तो फिर आसानी से निकाह कर लेंगे। इसी तरीके से ये लड़की को लड़की या फिर किसी लड़की को पसंद आता है तो फौरन रिश्ता भेजकर निकाह कर लेना चाहिए। यानी गपशप करना, ये सारी की सारी चीजें इस्लाम में दुरुस्त नहीं है। तो इसलिए अगर किसी को किसी लड़की से लव हो गया तो फौरन उसको मैरिज करना चाहिए, वो भेजकर फौरन जाना है, उनको पूछना है और मैरिज कर लेना है। अब दूसरा मसला ये है कि इसी में यानी यही ताल्लुक से एक मसला ये है कि लड़का लड़की लव कर लिए, ముఫ్తీ ముదస్సిర్ సాబ్ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఇస్లాంలో లవ్ మ్యారేజ్ అంటే ప్రేమ వివాహం చేసుకోవడానికి అనుమతి ఉందా అని అడిగారు. అది చాలా ఎక్కువగా వచ్చిందండి ఆ ప్రశ్న ఈ మధ్య. నిన్న కూడా ఒక ప్రశ్న వచ్చింది, అది నిన్న ఈ రోజు నిన్న మగరిబ్ చదివించి వస్తుంటే నేను మసీద్ నుంచి నిన్న కూడా మెసేజ్ వచ్చింది అది. అయితే విషయం ఏమిటంటే, ఇస్లాం యొక్క ధర్మంలో పెళ్లి కాక ముందు ప్రేమ అనేది లేదండి ఇస్లాంలో, దానికి అనుమతి లేదు అసలు. లవ్ మ్యారేజ్ అంటారు కదా, దానికి అనుమతి లేదు ఇస్లాంలో. లవ్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ అంటారు కదా, పెళ్లి తర్వాత భార్యను ప్రేమించడం, ఇది అనుమతి ఉందన్నమాట. ఇది పుణ్యకార్యం, భార్యను ప్రేమించడం. అయితే మరి ఎవరన్నా ఒక అమ్మాయిని మనం ఇష్టపడ్డాం, లేదా ఒక అబ్బాయిని అమ్మాయి ఇష్టపడింది, మరి వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే
ఈ లవ్వులు, ఈ క్లబ్బులు, పబ్బులు, సినిమా హాళ్ళు, హోటళ్ళు, పార్కులు ఇలాంటివి కాకుండా వెంటనే వాళ్ళ పెద్దవాళ్లతో మాట్లాడి పెళ్లి చేసుకొని పెంచేటువంటి స్తోమత ఉంటే గనక నేను మీ అమ్మాయిని ఇష్టపడుతున్నాను, పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటున్నానని చెప్పి అక్కడ మాట్లాడేయాలి. అంటే అది నికా పక్కా చేసేసుకోవాలి, నికా చేసేసుకోవాలి. ఒకవేళ అబ్బాయి నచ్చాడు అనుకోండి, పెద్దవాళ్ళని పంపించి మా అమ్మాయికి మీ అబ్బాయి ఇష్టపడుతుందండి, మీ అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకుందాం, అల్లుడు చేసుకుందాం అనుకుంటాను, మీరు ఇష్టపడితే అని చెప్పేసి అక్కడ వాళ్ళకి పెళ్లి చేసేయాలి. అంతే తప్ప ఈ పనులు ఉంటాయి కదా, చిల్లర పనులు అంటారు. మా పెద్దోళ్ళు అయితే చిల్లర వేసాలు వేస్తున్నాం అంటారు, చిల్లర వేసాలు అంటారు. అలాగే ఏంటంటే ఇస్లాం ధర్మంలో లవ్ అనేది పెళ్లికి ముందు పరాయి ఆడవాళ్ళని ప్రేమించడం లేదా పరాయి మగవాళ్ళని ప్రేమించడం అని చెప్పేసి అని సినిమా హాళ్ళు వెంట, హోటళ్ళు వెంట, తరువాత ఏమంటారు అవి అక్కడ వెళ్తుంటారు కదండి, పార్కులు వీటి వెంట తిరగడం అనేది ఇస్లాంలో జాయజ్ లేదు, అనుమతి లేదు. ఇది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా హరాం, ఇది నిషిద్ధం అన్నమాట. మరి ఏంటంటే ఒకవేళ అమ్మాయి కనుక నచ్చితే వాళ్ళతో మాట్లాడాలి, పెద్దవాళ్లతో పెళ్లి చేసేసుకోవాలి. ఇదే ఇస్లాం యొక్క అనుమతించబడినటువంటి విషయం. అలాగే సోదరులారా, సోదరీమణులారా, ఈ యొక్క నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం వల్ల నాకు ముఫ్తీ ముదస్సిర్ గారికి కూడా ఈ రోజు లైవ్ లో సరిగ్గా రాలేకపోయాం, దయచేసి ఏమనుకోకండి. ఇప్పుడు కొద్ది అంటే మాట కట్ అవుతుంది ముఫ్తీ ముదస్సిర్, నాకు విన సరిగ్గా ప్రయత్నిస్తున్నాను ఇన్షాల్లా. ఏవైతే ఇక్కడ ప్రశ్నలు వచ్చాయో సోదరులారా, సోదరీమణులారా, ఆ ప్రశ్నలన్నింటినీ కూడా మాక్సిమం ముఫ్తీ ముదస్సిర్ గారు జవాబులు ఇవ్వడం జరిగింది. పెళ్లికి సంబంధించి అతి ముఖ్యంగా అడిగినటువంటి ఒక ప్రశ్న ఏమిటి అంటే, ఆడపిల్లకి ఇష్టం లేనటువంటి వివాహం చేయడం ఇస్లాం ఒప్పుకుంటుందా? దీని గురించి మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం నేరుగా చెప్పారండి. ఏమన్నారంటే, ఆడపిల్ల ఇష్టము అడగకుండా, అంటే ఇష్టం తెలుసుకోకుండా వివాహం చేయటం అనేది ధర్మసమ్మతం కాదు. అంటే ఆడపిల్ల యొక్క అంగీకారం తెలుసుకోవడం తప్పనిసరి. కొద్దిమంది అంటుంటారు కదా, సాయిబులు ఆడపిల్లకి ఇష్టం లేకపోయినా అలా చేస్తుంటారా? అలా చేయరండి. ఇస్లాం తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా అలాంటి పని చేయరన్నమాట. దానికోసమే సోదరులారా, సోదరీమణులారా, ఇస్లాం ఏదైతే చెప్తుందో ఆ యొక్క విధి విధానాలను మనం ఆచరిస్తే మనం ఇహలోకంలో కూడా లాభం పొందుతాం, అలాగే పరలోకంలో కూడా చాలా లాభం పొందుతాం. అల్లాహ్ తబారక్ తఆలా మీకు నాకు కూడా ఇస్లాం మీద పరిపూర్ణంగా జీవితాంతం ఆచరిస్తూ అల్లాహ్కు ఇష్టమైన పనులు చేస్తూ చనిపోయేటువంటి భాగ్యాన్ని ప్రసాదించుగాక. కరెక్ట్ లేకపోవడం వల్ల ఇలా ప్రాబ్లం వస్తూ ఉంది. ఇన్షాల్లా ఏవైతే వేరే ప్రశ్నలు ఉన్నాయో దానికి మేము వీలైన తొందర ఇన్షాల్లా వీడియో రూపంలో మీకు చేర్పుతాం ఇన్షాల్లా.